कलयुग चौथा थापिया शूद्र बिरत जग में वरताई। कर्म सोरिग जुजर श्याम के करे जगत रिद बोस कुचाई। माया मोही मेदनी कल कल वाली सा परमाई। उठी गलानी जगत बिच हाँ मैं अंदर जलै लुकाई। कोई न किसै पूजदा ऊंच नीच सब गत विसराई। भय बेअदली पातशाह कल काती उमराव कसाई। रहा तपावस तेहों जुगी चौथे जुग जो दे सो पाई। कर्म भ्रिष्ट सब भई लुकाई। कर्म भ्रिष्ट सब भई लुकाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका भाई साहब भाई गुरदास जी दियाँ पवित्र वारां दी विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले दिनी आपां पहली वार दियाँ 6 पौड़ियां सरवण कीतियां सन। अगे आप जी ने पहली वार दी 7वीं पौड़ी का पाठ सरवण किया है। आओ इस पवित्र पौड़ी विच भाई साहब जी की बख्शिश कर रहे हैं। मनोवृत्तियां गुरचरणां नाल जोड़ के गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज वज के आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कलयुग चौथा थापिया शूद्र बिरत जग में वरताई। भाई साहब जी बख्शिश करते हैं कि 3 युगों तो बाद जदों चौथा युग कलयुग का समा आया है तो सारे पासे लोगों की विरती जिहड़ी है वो नीवी हो गई। भाव नीवी विरती भाव सुरत विरती बिगड़ गई है, खराब हो गई है। हुण लोग जिहड़े सन रिग जुजर श्याम आदि वेदां ने कर्मां तो लोग संकोच करन लग पे। भाव जो वेद कहते सन उन्हां कर्मां नूं छड़ दिता है। इस मनुख ने संसार दे विच अपने उन्हां कर्मां नूं छड़ दिता है जिहड़े कर्म मनुख नूं करने चाहीदे हन। कलयुग दे विच लोकां दी मत खराब होण लगी। कर्म सुरिग जुजर श्याम के करे जगत रिद बहु सुखचाई। भाव संकोच करन लगे। जो पिछले 3 युगों में लोग कर्म करते सन, कलयुग दे विच लोकां ने उन्हां वेदां दी गल मननी बंद कर दिती। माया मोही मेदनी कल कल वाली सा परमाई। इस तरह सारी सृष्टि नूं कला कलेश अते मोह माया ने भरमा दिता है, मोहित कर लिया है। मेदनी हुंदी है सारी धरती, मतलब धरती ते रहन वाले लोग। यह कलयुग के भयानक समय विच कलेशां विच पै गए जां माया इकट्ठी करन विच लग पे, माया दे मोह विच वरत गए। जिस दे नाल की होया, उठी गलानी जगतर में हाँ मैं अंदर जलै लुकाई। ये लुकाई ये सृष्टि दे लोग अपने हंकार दे नाल आप ही सड़न लगे। गलानी मतलब माड़े कर्म। धर्म दे विच गलानी आ गई। जिवें कृष्ण जी अपने बचनां विच लिखदे आ गीता विच यदा यदा धर्म गलानी। जदों जदों धर्म दे विच गलानी आई उदों उदों परमात्मा ने मातलुक विच किसे न किसे अवतार नूं भेजना कीता।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਯੁਗ ਵਾਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ, ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕੋਏ ਨ ਕਿਸੈ ਪੂਜਦਾ ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਗਤ ਵਿਸਰਾਈ। ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਨ ਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਏ ਨ ਕਿਸੈ ਪੂਜਦਾ ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਗਤ ਵਿਸਰਾਈ। ਭਏ ਬੇਅਦਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲ ਕਾਤੀ ਉਮਰਾਏ ਕਸਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਗ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਏ ਬੇਅਦਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਜੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਯੁੱਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਭਈ ਭਏ ਬੇਅਦਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲ ਕਾਤੀ ਉਮਰਾਏ ਕਸਾਈ। ਉਮਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜੇ ਰਾਜੇ ਬਘਿਆੜ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਹੋ। ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਰਾਜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਬਰੀਕ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਨ। ਐਸਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਭਏ ਬੇਅਦਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲ ਕਾਤੀ ਉਮਰਾਏ ਕਸਾਈ ਰਿਹਾ ਤਪਾਵਸ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਰਿਹਾ ਤਪਾਵਸ ਤ੍ਰਿਹੋਂ ਜੁਗੀ ਚੌਥੇ ਯੁੱਗ ਜੋ ਦੇ ਸੋ ਪਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਿਵਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਉਤਮ ਜੁਗਾ ਮਾਹੇ ਐ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਐ ਕਰ ਪਾਹੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਤਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੈਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮਾਨੋ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ ਹੋ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ। ਅੰਧੇਰਾ ਰਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਝੂਠ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਐਸੀ ਮੱਸਿਆ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹੋਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾ ਭਈ ਲੁਕਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦਗਰਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਦਗਰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸਨ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਕੈਂਚੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਗੇ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਂ ਬੇਦਾਂ ਕੇ ਧਰਮ ਮੱਥ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਥ ਲਿਖੀ ਸੁਣਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਰਚਨੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘੋਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਆਸ ਵਰਗੇ 6 ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਉੱਪਰ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਹੈ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਚੌਹ ਵੇਦਾਂ ਕੇ ਧਰਮ ਮਥ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਥ ਲਿਖੀ ਸੁਣਾਵੈ। ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਘੋਖ ਕੇ, ਪਰਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 6 ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕਾ ਜਿਉ ਤਿਹ ਕਹਾ ਤਿਮੈ ਜਗਾਵੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਉਸਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ, ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਗਏ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗਾਵਨ ਪਨ ਵਿਚਾਰ ਬੋ ਕੋਟ ਮਦੇ ਬਿਰਲਾ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅਚਰਜ ਮਨ ਆਮਦੀ ਪੜਤ ਗੁਰਤ ਕਿਛ ਭੇਦ ਨ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਅਚਰਜਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਭਟਕ ਗਈ ਸੀ, ਭਰਮ ਗਈ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਜ ਛੂਟੈ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੇ ਲੱਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀ ਆ ਸਾਥ,
पर बेड़ी पाई है, पढ़ गड्डिया खात, पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते सास। नानक लेखा एक गल, पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते मास, पढ़िया जेती आरजा, पढ़िया जेते सास। नानक लेखा एक गल, होर हूँ मैं झखना झाख। मेरे प्रीतम जी बख्शिश करते हैं इस तरह, संसार के लोग उन्हां वेदां नूं शास्त्रां नूं पढ़ते हैं पर मुक्त नहीं हुंदे। जुग जुग इको वर्ण है, कलजो क्यों बहुते दिखलावे। कारण जुगां जुगां दा इको वर्ण मतलब इको परमात्मा है, धर्म का इको ही रूप है, एक परमात्मा की प्राप्ति करनी है। पर कलयुग दे विच दुनिया ने अनेका रब बना ले। कोई कहते साडा अल्लाह छिपदे वल है, मक्के विच है, होर किते नहीं रब। वो कहते साडा रब, साडा राम, साडा परमात्मा प्रभु चढ़दे वल है, होर दूजे पासे नहीं है। पर सतगुरु पातशाह जी ने कह दिता, घट घट मैं हरजू बसै, संतन कहो पुकार। काहे रे बन खोजन जाही, सर्ब निवासी सदा अलेपा। तो ही संग समाही, पोप मद ज्यों बास बसतै, मुकर में जैसे छाई। तैसे ही हर वसै निरंतर, घट ही खोजो भाई। खैर चारे पिछले तिन्ना युगां विच रब एक दसिया सी, ते चौथे युग दे विच दुनिया ने बहुते रब बना लए। जिंदरे बजे त्यों जोगी, कथ पढ़ रहे भरम न जावै। दुनिया की मत नूं जिंदे ही बज गए मानो। दुनिया की मत काम छड्ड गई है। तिन्ना युगां विच जिहड़ा परमात्मा का भेद सी, असली अर्थ सी, वो भुल गए हैं दुनिया। वेदां नूं, शास्त्रां नूं, पुराणां नूं पढ़ भी रही है। भाई साहब जी लिखते हैं, पर दुनिया का भरम नहीं निकलदा। जिस तरह जात पात छूट छाट जो मनु बिरती के लोगों ने बनाई सी, इन्हां वेदां नूं पढ़ के भी उन्हां लोकां नूं दुनिया विच परमात्मा एक ना दिखाई दिता। इस करके भाई साहब जी कहते इन्हां दी मत नूं जिंदे बज गए हैं। पढ़ते आ, सुनते आ, कथना करते आ, फिर भी इन्हां नूं समझ नहीं आउंदी। ज्यों कर मथिया चार वेद, खट शास्त्र संग साख सुनावे। भाई साहब जी कहते जो चारां वेदां विच कथन किया है, उन्हां दी उदाहरण ही 6 शास्त्रां विच साखियां बना के दसी गई है। 6 शास्त्रां दे विच वेदां नूं ही टीका करके लिखिया गया है। पर इन्हां 6 लिखण वालियां ने भी वो एक परमात्मा भुला के आपो अपने मत सब गावे। ये 6 जने लिखण वाले भी एक मत नहीं होए। ते सच जानियो, मेरे प्रीतम की गुरबाणी 36 जनिया ने लिखी है। एका बाणी एक गुर, इक्का बाणी एक गुर, इक्को शब्द विचार। सतगुरां दी बाणी, भगतां दी बाणी, भट्टां दी बाणी, 4 गुरमुखां दी बाणी, ये 36 जनां दी बाणी है। 36 रब दे रूप प्यारियां दी बाणी है। पर किसी का भी शब्द दूजे दे शब्द दे एंटी नहीं बोलता। किसी का भी शब्द दूसरे दे शब्द दे उल्ट नहीं जाता। पर इत्थे देखो लिखण वाले केवल 6 जने हैं, ते इन्हां 6 की एक मत नहीं हुई। अगे भाई साहब जी इन्हां 6 की गल करते हैं। अखीरली पंक्ति विच यही कहते हैं कि नाना तरह के मत आपो अपने निश्चय ते मनौता कथन करके सच्चे होने के दावे बनते हैं। समा समाप्ति ते आ, बोलदियां अखर बाद कट हो जाते आ। संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।